वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अवतारिणि श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 42 कविश्वर दलपतराम जी कथा सुंदर मजानी महाराजना वर्णिवेशनी लखे छे। लोजमां रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी पत्र लखता छेले एटलुं कीधुं, माता ने पिता संसार में सौथी श्रेष्ठ श्रुद कहेवाय, परंतु हे गुरुराज माँ बाप वगैरे हूँ तमने जाणुं छुं। घर छोड्या पछी मने कांई याद आवतुं नथी ने याद कराय पण नहीं। मने आपना पर अति स्नेह छे एटले ज मारा प्राण तथा देह मैं तमारी साथे जोड़ी दीधा छे। त्यां सुधीनी कथा सांभळी हती। आगळ तुम बिना प्रीति दूसरे यानो सोपुनी जिनको हरिजन जानो, जिनकी कृष्ण हूँ से नहीं प्रीति ताकु तजू शत्रु की रीति। तुम बिना प्रीति दूसरे आनो। हे गुरु महाराज तमारा सिवाय बीजा मां तो हूँ तो ज प्रीति करूँ जो हूँ एने हरिनो भगत जाणु। जेमने श्री कृष्ण भगवान में प्रीति नथी तेमनो तो हूँ शत्रुनी पेठे त्याग करी देव छुं। शत्रुनी पेठे पेनो गुण न आवे कोई दिवस। शत्रुनो कोई दी गुण आवे ना आवे। केम के भगवान नो भक्त नथी। अमे भगवान ही थोड़ा पक्षपाती तो खरा। दुनिया में देखाय ने भगवान पण एम के छे, महाराजे वचनामृत में कीधुं के नर नारायण भगवान तो आ कल्पांत पर्यंत बद्रिकाश्रम में रह्या थका तप ने करे छे। तो आखी भरतखंडनी प्रजा सुखी केम नथी? तप तो भरतखंडना लोको माटे करे छे ने। तो भगवानना भक्त केम नथी बधाई? एना माटे तप करे छे तो बधाई भगत थई जवा जोईए ने, बधाई सुखी थई जवा जोईए ने, दुखी कोई रहेवुं ज न जोईए। पण नहीं, भगवान के नर नारायण भगवान जे तप करे छे ने ए पोताना भगत माटे करे छे, ठगत माटे नथी करता। एना कर्म तो ई भोगवे। बाकी भगवाननो भगत होय अने एना देश काળ बदलाय तो भगवान एना माटे तप करे छे, एना सुख माटे करे छे। एनु भजन भक्ति एना गुण एनु जे कई छे
એ બધું એમને એમ ટકી રહે અને એને બળ મળે, ભગવાન એના હારું તપ કરે છે. અભક્ત માટે નહીં, ભક્ત માટે. કોના માટે? હું તો મારા ભક્તને આધીન છું, આખી દુનિયાને આધીન છું એમ નથી કીધું. હા, હું માયાને આધીન છું એમ ન કીધું. માયા તો પોતાની શક્તિ છે ને, શક્તિને પણ પોતાને આધીન રાખે છે, પણ એ કોઈને આધીન ન થાય. આધીન તો એક પોતાના પ્રેમી ભક્તને થાય. લ્યો, એટલે ભગવાન એ પક્ષપાતી છે ને. એટલે ભગવાનના ભક્ત સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રીતિ કરતો નથી. એટલે અહીંયા એટલું તો ચોક્કસ સમજવાનું કે કેવળ ભગવાનમાં જ પ્રીતિ કરવી અને બીજે ક્યાંય ન કરવી એવું નથી. ભગવાનના ભગતમાં હેત રાખવું એમ કીધું છે. ભગવાનના સાચા સંતમાં પણ હેત રાખવું. તો હેતે કરીને જીવ સંસાર તરી જાય છે. હેત ન્યાય રાખવું. હા, ઘણા એમ કે ક્યાંય હેત ન રાખવું, સંતમાંય નહીં, ભગતમાંય નહીં, ક્યાંય હેત ન રાખવું, તો ડૂબી જાય, વેલો ડૂબે. પેલો તો કદાચ તરે, સમજ્યા? જેને ક્યાંય પ્રીતિ નથી એ તો કદાચ ક્યાંક પ્રીતિ થાય, પણ આને કેવળ ભગવાનમાં છે અને ભક્તમાં નથી, તો વેલો મેળો ડૂબવાનો ખરો. ક્યારે ભગવાનમાંથી પ્રીતિ તૂટી જાય એ કાંઈ નક્કી નહીં. ભગવાનના સાધુમાં જે હેત હોય એની વાત મનાય, ખોટે માર્ગે જતો હોય તો પાછો વળી જાય. કેમ કે હેત હોય તો વાત મનાય, હેત વિના વાત ન મનાય. જગતમાં સંસારમાં એવું છે. હા, એ ગમે એવો કુલક્ષણે યુક્ત હોય, પણ જો હેત હોય ને તેનો પક્ષ રાખે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મંદિરનું કામ શિખરનું કરાવતા હતા, અને પેલો માળો બાંધવાનો હતો, મેળો બાંધે ને પેલો શું કે ને પાલખ, તો એ એક જ જણાને આવડતી વ્યવસ્થિત બાંધતા, બીજા કોઈને આવડે નહીં, તૂટી જાય ને કાં લહકી જાય ને એવું થાય. હવે એને સ્વામી પાસે જે પાલક બાંધવા વાળો માણસ હતો એની પાસે જઈને કે ભાઈ હાથ જોડાવો, ભાઈ સાહેબ બાપા આવો ને, થોડીક આ પાલક બાંધી દો ને, કામ શરૂ થઈ જાય, તમારા વાટે થોડું અટક્યું છે. નહીં નહીં, અત્યારે ટાઈમ નથી, હોવા દો મને, કે હું નવરો નથી, પછી મારી રીતે બાંધી જાઓ. 2-3 વાર કીધું, માયનું જ નહીં બોલો. કીધું સારું, અઘરું થયું. પછી સ્વામીને થયું કે હા, માણસ અરે કયા સાધુને હેત છે, અથવા કયા સાધુ અરે આને હેત છે. એને પકડ્યા, એ ભાઈ જરા પેલા કયો ને બાંધી દે, હું ક્યારનો વાહે પીડ્યો છું પણ કાંઈ સમજતો નથી. હે? તો કે હા, હમણાં લાવું, લ્યો આ ઉભા રહ્યો. અને ન્યા જઈ ફેરવીને એક તો પાટું જ માર્યું. હે, મગરમચ્છની જેમ હૂતો છો. સ્વામી કે છે પાલક બાંધવાનું, બેઠો થા, હાલતો થા. તરત ઊભો થઈને ભાગવા જ માંડ્યો ને સીધો બાંધવા જ માંડ્યો. બોલો, આ હેત. હેત હોય તો વાત મનાય. કઠણ વચન કે તોય પણ થડકો ન લાગે ને બીક ન લાગે કેતા, ઈ હેત. હેત ન હોય ને તો હારી વાત કેવી હોય ને તોય અઘરી પડે, કે હારું આવડું સમજશે, ખવડું સમજશે. સમજ્યા? એટલે કે ભગવાનના ભક્તમાં પ્રીતિ, હા, એ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ છે. તેમનો તો, અને જેને ભગવાનમાં પ્રીતિ નથી તેમને તો હું શત્રુની પેઠે ત્યાગ કરી દઉં છું. અને ત્યાગ જ કરી દેવો પડે. ભગવાનનો ભગત ન હોય એને હેત રખાય નહીં. અને જો હેત રાખે અને એવડો એ ગમે તે વાતો કરે તો હેત હોય તો એની વાત મને, અને તો નાસ્તિક થઈને ઉભો રહે. શું થાય? જેને ભગવાનમાં પ્રીતિ નથી, ભગવાનના સાધુમાં પ્રીતિ નથી, જેને મંદિરમાં પ્રીતિ નથી, એની પાસે ઊભું ન રહેવાય, એની વાત ન સાંભળાય. જો સાંભળે અને એકાદો નબળો શબ્દ જો બોલી ગયો અને આના હૃદયમાં ચોંટી ગયો, આ તો હોડના ભાવમાં જાય. પગથિયું ન ચડે. જો ભગવાનમાં પ્રીતિ ન હોય ને એની પાસે જાય ને તો પેલા વસ્તા બાપુ જેવું થાય. કેવું? મહારાજના દર્શને આવ્યા હતા વસ્તા બાપુ કાર્યાણીથી,
સંતોનો સમાગમ કરવા માટે આવ્યા હતા. અઠવાડિયું 10 દી 15 દી રહેવા આવ્યા હતા. સભામાં બેઠા હતા. મહારાજે સરસ વાતોય કરી, બધુંય કર્યું. જ્યાં સભા પૂરી થઈ એટલે મહારાજને જીવા બાપુ દંડવટ કરતા કે આ વસ્તા બાપુ તો અમારી નાયતના અને અમારા ભાયાત કહેવાય, અમારા મહેમાન કહેવાય. અરે એના ઉતારા તો અમારી ડેલીએ થાય. મહારાજ કે બાપુ એ તમારો વ્યવહાર તમારી રીતે જ્યારે લગ્ન પ્રસંગ બીજું મરણ પરણ હોય ત્યારે કરજો. અત્યારે અમારા આ ભગત છે ને સમાગમ કરવા ને સેવા કરવા અને અહીંયા કથા સાંભળવા દર્શને આવ્યા છે. આ કઈ લગ્ન પ્રસંગમાં નથી આવ્યા કે તમારી ડેલીએ ઉતારા થાય. માટે વસ્તા બાપુ તો અહીંયા રહે. ના ના હો મહારાજ, અમારે પછી અમારે છે ને હા લેતી દેતીના બધા વ્યવહાર હોય અને પછી જો અમારે ઘેરે ન આવે તો પછી અમે એને ઘેરે ન જઈએ. આ વ્યવહાર તૂટી જાય. અમારે તો આ આજકાલનું થોડું. મહારાજ તમે હમણાં આવ્યા, અમારે પેઢીઓથી આલે આવું કે અહીંયા આવે તો ઉતારા અમારી મોટી ડેલીએ જ થાય. કઈ ડેલીએ? અમારી તો મોટી ડેલી ગણાય ને અમારી આબરૂના ધજાગરા થાય. આખા ગામમાં વાતો થાય કે વસ્તો બાપુ આવ્યા હતા અને જીવા બાપુની ડેલીએ એના ઉતારા નો થયા. નક્કી કઈક ગડબડ છે. એટલે મહારાજ અમારી ઇજ્જત ખાતર પણ અમારે લઈ જવા પડે. મહારાજ કે તો પછી વસ્તા બાપુને પૂછો બીજું હું. થોડી વાર તો આનાકાની કરી, કારણ કે આવ્યા તો એના માટે સત્સંગ કરવા, સભા ભરવા. મહારાજને સાધુ માટે આવ્યા હતા, ન્યાયના ભેગા રહેવાય એમ આવ્યા હતા. પણ છેલ્લે બાપુનો વજનદાર શબ્દ પડ્યો ને. વજનદારમાં સમજો ને તમે, આમાં એવું છે જેટલું તમે સ્ટ્રોંગ બોલો ને ખોટું બોલો ને તો એ લોકો બધે સાચું જ માને. પણ હાવ સાચું હોય ને આમ ધીરે 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 બોલો એટલે સમજવાનું કે આમ એ અસર ન થાય. આ કળિયુગ એવો છે. બાપુ ખેંચી ગયા. મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામી સામું જોઈને એટલું બોલ્યા કે વસ્તો ગયો ગયો, સસ્તામાં વસ્તો ગયો. બાપુ ડેલીએ લઈ ગયા, સાયસ પાણી કરાવ્યા, વાળું પાણી થયા, ખાટલા ઢાળ્યા અને ધીરે રહીને એ મહારાજ તો મહારાજ છે ભાઈ, ધણીનો કોણ ધણી, ત્યાંથી શરૂ કર્યું. આપણે એના માટે કરી કરીને મરી ગયા. લે વસ્તા તે કેટલા ઉત્સવ કરાવ્યા, જો ને તે કેટલા યજ્ઞો કરાવ્યા ને તે કેટલું બધું કર્યું ને એના માટે કેટલા ખર્ચા કર્યા ને કેટલા સાધુને રાખ્યા ને મહારાજે મહારાજને કેટલી વાર બોલાવ્યા. બરાબર. અહીંયા અમે આ દાદાએ ને બધાએ આ બધું ખોપી દીધું એને. પણ અંતે જ્યારે ગાદી દેવાનું થયું ત્યારે નાળિયેર ઘરમાં નાખ્યું. આપણું હું રાખ્યું આમાં? હું કીધું આપણું હું રાખ્યું આમાં? અને મૂકો મમરો. એ રાતના 11:30 ને 12 વાગ્યા અને ઊંઘ આવે નહીં ઈ પેલા તો હજળ બંધ કરી નાખ્યું. સવારે પૂજાને ઠેકાણે પડી રહી, બીજું બધું એમને પડ્યું રહ્યું અને એને કાર્યાણીનો રસ્તો લઈ લીધો. બીજે દિવસે બધા સભામાં આવ્યા. વસ્તો બાપુ આવ્યા હો પાછા. બાપુ તો આવ્યા અને આવીને લાંબા થઈને દંડવટ કરતા કરતા હે દીનદયાળ, હે કૃપા સિંધુ, હે અનાથના શરણાગત પાલક, હે પ્રભુ એમ કરીને 5 દંડવટ કર્યા. મહારાજે કઈ બોલ્યા નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી સામી નજર કરી. સ્વામી સમજી ગયા મહારાજ બોલ્યા હતા. જો ભગવાનમાં હેત ન હોય અને એનો સંગ આપણે કરીએ તો એ આપણને ભગવાનમાંથી હેત તોડાવી નાખે, ભગવાનના સાધુમાંથી હેત તોડાવી નાખે. તોડાઈ ન નાખ્યું જો તમે. કેટલી સેવા કરતા હોય, કેટલું ચણતા હોય, કેટલું બધું કરતા હોય, પણ જો 2 શબ્દો કાનમાં કોઈના પડે તો ઉમરો ચડતા એને હિમાલય કરતા ઊંચો લાગે.
લ્યો, એટલે મહારાજ કે છે જેને ભગવાનમાં પ્રીતિ ન હોય એને હું શત્રુની પેઠે ત્યાગ કરી દઉં છું. કુસંગીમાં હેત નહીં. હા, ભગવાનના ભક્તમાં હેત, ભગવાનના સાધુમાં હેત. જગ में निज संबंधी पुनीन कृष्ण विमुख जो होय त्याग करन सो योग्य है कहत संत सब कोई. तजो विभीषण भ्रात भरत तजी नित मात को प्रहलादे पुनीतात विदुर तजे संबंधी को. વિદુર તજે સંબંધી કો. જગતમાં રહેલા પોતાના સંબંધી જનો પણ જો ભગવાનથી વિમુખ હોય તો તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. કોણ હોય તો? આ બહુ અઘરું છે, અઘરામાં અઘરું. આ પોતાના દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનથી વિમુખ હોય તો એનો ત્યાગ કરવો કેટલો કઠણ છે. તો ઘણા એ કર્યા. આપણે તો એવું થોડું હોય, એ તો સ્વામી તમને વાતો આવડે, એ તો બધું લખ્યું હોય, એ તો ન્યા મારે જવું જ પડે. પણ કીધું અહીંયા પણ આટલું આ બધું તો એ તો બધું આવ્યા જ કરશે. પેલું ક્યારે વરહમાં કે 5 વર્ષે ને જિંદગીમાં 20 વર્ષે એકવાર આવે ને, એટલે ન્યા તો પણ એ ભગત નથી તો ભલે ન હોય. અમારો સંબંધી તો ખરો જ ને, કે નહીં? જવું પડે કે ન જવું પડે? એનું સારું રાખવું પડે કે ન રાખવું પડે? બોલો બોલો બોલો. અહીંયા ભગવાને ના પાડી દીધી. જો સંબંધીજનનો પણ જો ભગવાનથી વિમુખ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. આવું બધા જ સંતો કહે છે, બધા જ સંતો કહે છે. અને એવા કેટલા હરિભક્તો મહારાજ વખતે ને આજ પણ એવા થઈ ગયા. અરે એટલાન્ટા જોર્જિયામાં આપણે બા છે, પેલા આપણે શું નામ છે, આપણે કીર્તિબા. હા, કીર્તિબા છે. તમને એની વાત કરીએ ને તમે ઓહો હો, આજ પણ મહારાજ જેવું જ બધું ચરિત્રો થાય છે. આજ મહારાજ જેવા જ પ્રસંગો થાય છે. એમના દીકરા છે અનિકેત અને કેયુર ભગત, બંને જણા. એમને આપણા લોયાધામ પરિવારના હરિભક્તોનો સંગ થયો, એટલે મીન્સ કે એનો સંપર્કમાં આવ્યા. અને એની રીત ભાત ને કથા વાર્તા ને આ બધી ઉપાસના ને આ બધું ગુરુજીને સંતોનો ગુણ આવ્યો, એટલે એ સભામાં આવતા થયા. હવે આમ તો ઉત્તર ગુજરાતના એ, એટલે તમને ખબર છે ને. હા, અને પછી એના પતિને કઈ એવું નહીં, એ તો ભલા ભોળા બિચારા, પણ એના પતિના જે સંબંધીઓ હતા હાવ નજીકના બધા, ઈ આની વાહે પડી ગયા કે ભાઈ આ તો ખોટું કહેવાય, આ બધું મૂકીને ન્યા. એટલે આને બરાબર કાન બંબરણી જે કંઈ કરવાનું હતું કર્યું. એટલે પેલા ધણીએ એના પત્નીને એટલે કીર્તિબાને કહી દીધું કે ભાઈ તારે લોયાધામ જવું હોય તો હું આ ઘરમાં નહીં રહું, અને આ પ્રોપર્ટી મારી, એમાં તારો કોઈ હક નહીં, છોકરાનો નહીં, કાંઈ નહીં. આ બધું મારું છે, હું લઈને મારા ભાઈ ભેગો વયો જઈશ. તે દિવસે 1 સેકન્ડનો વિલંબ કર્યા વગર ઈ પત્ની એમ કહી દીધું જે જોઈ તે લઈને ઉપડો, બાકી લોયાધામનો ત્યાગ નહીં થાય. અને છોકરા એવા સિંહ જેવા કે હા મમ્મી જેમ તમે કહો એમ, બાકી ગુરુજી કે લોયાધામનો ઠાકોરજી મહારાજનો ત્યાગ નહીં થાય. કરોડોની મિલકત ભારતમાં અને અમેરિકામાં, મોટી મોટલો અને મકાનો બધું જતું કર્યું, કરોડોની લગભગ. હા, 70-80 કરોડની મિલકત હશે, ઓછી નહીં. અહીંયા મોટી જમીન દેશમાં બધું લઈને પેલા એના ભાઈના છોકરાઓના નામે કરી દીધું. પણ આને કે મારે આને નવી મોટલ, નવા મકાન બધું વસાયું, બોલો. પણ પક્ષ ના છોડ્યો, સાધુ નો છોડ્યા, લોયાધામ નો છોડ્યું. જોયું તમે? આમ છે.
ત્યાગ કરવો બહુ કઠણ છે, પણ આ જ કરી નાખે છે. લ્યો, ભગવાનનો ભક્ત ન હોય તો એનો ત્યાગ કરી દેશે. આવું બધા સંતો કે છે કે ભાઈ દેહના સંબંધી હોય તોય પણ છોડ્યું છે. કેમ છે? વિભીષણે પોતાના ભાઈ રાવણનો ત્યાગ કર્યો કે ન કર્યો? બોલો. હોનાની લંકાનો રાજા રાવણ કમસે કમ આખી લંકા નો આપે તો એક ઘર તો હોનાનું આપે કે ન આપે? તો એની આને લાલચ ન લાગી. લ્યો, લાલચ ન લાગી. અને રાવણનો ભાઈ વિભીષણ જ્યારે રામના શરણે આવ્યો ત્યારે ત્યાં જ સમુદ્રને કાંઠે લંકાનો રાજ્યાભિષેક કર્યો એને ભગવાન રામે. અને આવો લંકેશ એમ કીધું. શું કીધું? પધારો લંકેશ. અને ત્યારે બીજા હતા ને, સુગ્રીવ ને હનુમાનજી મહારાજ ને પેલા જાંબુવાન ને બધા, મહારાજ આ તમે શું કીધું? તો કે લંકેશ. પણ લંકાનો રાજા તો રાવણ છે. અમે આને બનાવીએ છીએ કે ભગવાન કે અમારો ભગત છે ને, આજે અમે આને બનાવીએ છીએ. અને ત્યારે ભગવાને એમ કીધું, ઓલા જાંબુવાને એમ કીધું, પ્રભુ પેલો રાવણ સુધરી જાહે અને તમારે શરણે આવશે અને તો એને પછી તમે શું દેહો? ભગવાન કે એકવાર સુધરવા તો દ્યો, મારી અયોધ્યાની ગાદીએ બેહાડ દઈશ, મારું અયોધ્યાનું રાજ એને દઈ દઈશ, પણ એકવાર આવવા દ્યો, મને મારો ભગત ગમે, ઠગત નહીં. લ્યો, હજી તો રાવણને માર્યો નહોતો, ઈ પેલા તો લંકાની ગાદીએ વિભીષણને બેહાર દીધા. અને વિભીષણે કેવો પક્ષ રાખ્યો તમે જો, ભાઈનો ન રાખ્યો. રાવણે બહુ ગાળો દીધી. હા, આ તો આવો છે ને તેવો છે ને. ભાઈનો હગા ભાઈનો પક્ષ મૂકીને વયો ગયો. આને શું ભ્રાતૃ પ્રેમ અને એમ કરીને જે રામાયણમાં લખ્યું છે વિભીષણ માટે, ખતરનાક લખ્યું છે. તો એક શબ્દ આને કાને ન ધર્યો અને આમ પહેરેલ કપડે નીકળી ગયા. જોઈએ જ નહીં તું મારે. રામને, જેને રામ ન ભાવે એ આપણે ન ભાવે. હા, અને આવું રાખવું પડે. આ વધારે સત્સંગ ઘસાય છે અને નમાલો થઈ જાય છે, નબળો પડી જાય છે. એનું કારણ મોહબત. સૌથી ખતરનાકમાં ખતરનાક લોકલાજ, મોહબત. હા, નહીં જઈએ તો આપણી સામું મોઢું ફેરવી લે, ખોટું લાગશે, બે શબ્દો કડવા કહે, આપણી ઇજ્જત જાહે, બધી આપણા શેરીઓમાં આપણા સમાજમાં આપણી વાતો થાય. જેને ભગવાનને ભગવાનના સંતનો મહાત્મા જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય એને અર્થે ભગવાનને અર્થે અને ભગવાનના સાધુને અર્થે શું ન થાય. ઘરબારનો ત્યાગ કરી દે, હા, પરિવારનો ત્યાગ કરી દે, ધનનો ત્યાગ કરી દે, મિલકતનો ત્યાગ કરી દે, એટલું નહીં. પરણેલ પુરુષ હોય તો સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી દે, અને સ્ત્રી પરણેલ હોય તો પરણેલા પુરુષનો ત્યાગ કરી દે. જો ભગવાનનો ભગત ન હોય, ત્યાગ કરી દે. લ્યો, મોહબત સૌથી પેલો શબ્દ વાપરો, લોકલાજનો ત્યાગ કરે. અને અઘરામાં અઘરી આ વસ્તુ છે. લ્યો, 5 જણા ઘરમાં શેરીમાં અગાવાલામાં ન્યાય ક્યાં તું બાટક્યો ત્યાં પડતું મૂકીને હાલતો. લ્યો, હાલે એમ? એટલે અહીંયા બહુ સ્ટ્રોંગલી વાત કરી છે. હા, જેમ વિભીષણે પોતાના ભાઈ રાવણનો તથા ભરતે પોતાની માં કૈકેયીનો અને વળી પ્રહલાદે પોતાના પિતાનો અને વિદુરજીએ સંબંધીનો ત્યાગ કરી દીધો, પણ ભગવાનનો ત્યાગ ન કર્યો. વિદુરને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ નિર્દોષ મારા પાંડવો, એની સામે લડવાનો વારો આવશે. એને કીધું કે ભાઈ આપણે જવા દો, તીર્થ યાત્રા કરી આવીએ. આ લોકો લડી લે ત્યાં સુધી આપણી યાત્રા થઈ જાય. માનવાના તો એ કઈ છે નહીં. ના ધૃતરાષ્ટ્ર માને, ના દુર્યોધન માને, ના કોઈ માને. હવે ત્યાં રહીને કામ શું છે? આ હારામાં હારું કામ વિદુરજીએ કર્યું. તીર્થ યાત્રાના બાને નીકળી ગયા બહાર. હવે ભલે લડે, બીજું શું. આ તો નિર્દોષ હતા બિચારા. દોષી તો આવડો હતો. વિદુરજીએ સંબંધીનો ત્યાગ, ધૃતરાષ્ટ્રનો હગો ભાઈ હતો ને, ભાઈ જ કહેવાય ને.
ત્યાગ કરી દીધો એનો. સંબંધીઓ જેટલા હતા એના બધાનો ત્યાગ કરી દીધો. ભરતે પોતાની માં કૈકેયીનો ત્યાગ કરી દીધો. તમે વિચારો, કૈકેયી એટલે બહુ ઊંચું પાત્ર છે રામાયણનું, જેવું તેવું પાત્ર નથી. હા, કૌશલ્યાને જેટલો રામમાં પ્રેમ હતો એના કરતા 100 ગણો વધારે પ્રેમ કૈકેયીને રામમાં હતો. હગ્ગી માને જેટલો દીકરામાં હેત નહોતું એના કરતા વધારે કૈકેયીને કૌશલ્યા પુત્ર રામમાં હેત હતું. પણ એક થોડો કુસંગ જો લાગ્યો મંથરાનો, કોનો? મંથરાનો કુસંગ લાગ્યો અને બુદ્ધિ ફેરવી નાખી. અને ઈ જ રામ જે વાલો ભરત કરતા વધારે વાલો રામ, છતાં એ રામને વનવાસ દીધો. અને જમે જોવો, સાચી વાત તો ત્યારે આવે છે કે ઈ રામને વનવાસ થયો છે એ ભરતને ખબર પડી ત્યારે પોતાની હગીમાં હતી, જિંદગી ભર એનું મોઢું ન જોયું. મારા રામને વનવાસ દીધો, મારા મોટા ભાઈને વનવાસ દીધો, જેને હું પ્રભુ માનું છું એ મારા ભગવાનને વનવાસ દીધો. જા આજથી તારું મોઢું જોવે હરામ. અને જિંદગી ભર ના જોયું. બોલો, મહેલમાં જ ન રહ્યો ને, વયો ગયો આમ અલગ. વિચારો. પછી રામ જ્યારે આવ્યા ત્યાર પછી પણ રામે સમજાવ્યા કે હવે બધું ભરત ભૂલી જા, ઈ નહીં, બધી વાત સાચી, આ નહીં. એવું હે તેને જિંદગીભર ક્યારેય કૈકેયી સાથે ન થયું. લ્યો, તો દુનિયામાં કોઈએ ભરતની ટીકા નથી કરી, ભરતના વખાણ જ કર્યા છે. વાહ સાબાસ ભગત, વાહ ભરત, વાહ વાહ ભરત, વાહ. આનું નામ વાહ વિભીષણ. ભાઈનો ત્યાગ કર્યો તો કોઈ એમ ન કીધું કે આ તો હારો કેવો પ્રકારનો માણસ, હગા ભાઈનો કોઈ ત્યાગ કરતો છે, એમ ન કીધું. સારું થયું, લ્યો તાર, બહુ સારું કામ કર્યું. લ્યો, પ્રહલાદ, હે, એનું જ લોય, કોનું? હિરણ્યકશ્યપનું. તમે વિચારો. અને પ્રહલાદ એટલો મોટો ભગત, પણ ભગવાનના ભજનમાં જો આડો આવ્યો, પગ નાખ્યો, તો પ્રહલાદે હગા બાપને છોડી દીધો. બોલો. અને આપણાથી એક કોઈક નબળો શબ્દ બોલે, બોલે તો બોલે, ભલે બહુ મોં બોલે, તો આપણે સંસારમાં રહે એટલે ભેગું તો રહેવું જ પડે ને. કાંઈ તો પાછા હું કે ખબર, વાહણ તો ખખડા કરે, વાંધો નહીં કે એ અંદરો અંદર, તમે અંદર ખખડો એનો વાંધો નહીં, પણ ભગવાનનું સાધુનું હીણું બોલે અને એનો સંબંધ રાખે, યાજ નહીં તો કાલ વિમુખ થવાનો પાકો. વિમુખ. પછી એ વાત ભગવાન કે સંતના કાને જાય ને, એ સંતને કોઈ દી એનામાં પછી પેલા હતું એવું હેત ન રહે, અને એનો ભરોસો ન રહે કે આનું હું કાલ થાહે. એને કામ હોપતા 70 વખત વિચાર કરે. માટે જેને ભગવાનની સાથે વેર છે, ભગવાનના સંતની સાથે વેર છે, એવા પોતાના સંબંધી હોય તો પણ એનો ત્યાગ કરી દે છે. જેમ પ્રહલાદે પિતાનો ત્યાગ કર્યો અને ભરતે માતાનો ત્યાગ કર્યો અને વિભીષણે પોતાના ભાઈનો ત્યાગ કર્યો. પતિ કો તજી ચલી વ્રજ નારી, ઋષિ પત્ની કુલ રીતિ વિસારી. અંગ તજો શ્રુત વેન મલિના, બલિ રાજા ગુરુકુતજી દીના. ઇનકી નિંદા કરત નહીં કોઈ, શાસ્ત્ર બખાનત સુકીર્તિ સોઈ. રીતિ સનાતન યોર ધારો, કૃષ્ણ વિમુખ કો સંગ નિવારો. સૌથી પહેલા વિભીષણે પોતાના ભાઈનો ત્યાગ કર્યો. પછી તો કે છે કૈકેયીનો ત્યાગ એટલે હગી માનો ત્યાગ ભરતે કર્યો. પછી તો કે પ્રહલાદે પોતાના બાપનો ત્યાગ કર્યો. પછી તો કે વ્રજની ગોપીઓ જે હતી, નારીઓ હતી, પોતાના પતિનો ત્યાગ કર્યો.
કેમ પતિ ભગત નહોતા? સમજ્યા? ઋષિ પત્નીઓ જે હતી, જે મથુરામાં યજ્ઞ કરતા હતા ઋષિઓ, ભગવાન કૃષ્ણ ત્યાં ગયા કે ભગવાન કે ભાઈ ભૂખ લાગી છે, અગ્નિમાં હોમી દો, મને થોડુંક આપો ખાવાનું. તો ગજા ટાબરિયા પોતડી પહેરીને દોડાયો, જાવ. ભગવાનનો ત્યાગ કર્યો, ભગવાનને કાઢી મૂક્યા અને એ ઋષિ પત્નીઓ પાસે ગયા. એ કહેતા એ બ્રાહ્મણ જે યજ્ઞ કરતા હતા એના પત્નીઓ પાસે ગયા, ત્યારે પત્નીઓએ ભાવથી એને જમાડ્યા. અને પરણેલા ધણીનો ત્યાગ કર્યો. ઋષિ પત્નીઓએ એને કુળની રીત ત્યાગ દીધી. કેમ કે કુળની રીત હતી, જે કઈ હતી હશે, કહેવાય ને પેલી, નથી કહેતા કે વટલવું નહીં વટલાવવું નહીં. અમુક રીત ઘરની પરિવારની કે પરંપરાની એવી રીતો હોય છે, સ્ટ્રોંગલી એવી. અમુક તો જડ રીતો હોય છે. કેવી જડ રીતો હોય છે, સમજ્યા? આ તો એક ચરિત્ર છે, એટલે તમને કહું. આપણા શું નામ, આપણે માંગરોળના મયારામ ભટ્ટ ક્યાંના હતા? માણાવદરના મયારામ ભટ્ટ, ભગત પાકા, રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય, ખરા ધર્મનિષ્ઠ, હા, બ્રહ્મચારી. હા, આમ તો વિધુર થયા હતા, પણ ત્યાર પછી ભગવાનમાં મસ્ત. મહારાજને માને, મહારાજની મૂર્તિને થાળ ધરાવે, આંખ બંધ કરે, ભગવાનને બોલાવે, આહવાન કરે. તે એક દી મહારાજ એમનો થાળ જમવા આવ્યા. જે ધરાયો હતો ને, મહારાજ અંદરથી જમવા માંડ્યા. તો આંખ ખોલી, મહારાજ લે મહારાજ, તમે આ શું કર્યું? કે તો કે આ મારો થાળ અભડાઈ દીધો તમે. કે શું કીધું? આ મારો થાળ અભડાઈ દીધો. મહારાજ કે પણ તમે જમો થાળ જીવન જવ વારી, તો એ જીવન કોણ? અમે બીજા. તમે કોને થાળ ધરો? ભગવાનને ધરાવતો તો હું ને. તમે ભગવાનને, તમે ભગવાન હાચા, પણ મહારાજ તમે છે ને બધે ખાઈ આવો છો. શું? તમે બધે ખાઈ આવો છો, એટલે પછી એમ થાય કે તમે અભડાઈ ગયેલા છો. લે, આ કુળની બધી રીતિઓ, પરંપરાની બધી જે કઈ. પણ આ ઋષિ પત્નીઓને એમ ન થયું કે આ ગોવાળિયા છે, આ એકબીજાનું હેઠું જૂઠું ખાય છે, આ હીરના છોકરા છે, આ ભરવાડ છે. એમને એવું ન થયું. શું થયું? આ ભગવાન છે. પોતાની કુળ પરંપરાનો ત્યાગ કરીને પણ ભગવાનને એમને જમાડી દીધા. લ્યો, જે જડ પામી ગયેલી અમુક પરંપરાઓ હોય છે ને, હા, ખંભે નાખેલું અબોટ્યું તમે નાકે અડાડો ને તો ઘેન આવીને ઘેન ચડીને તમે ત્યાં પડી જાઓ હેઠા. એટલો ગંદવાળો હોય તો એ શું કહેવાય ખબર છે? પવિત્ર. શું કહેવાય? 15 દી 20 દી ધોયું ન હોય એનું એ પરસેવો રોજ લૂસીને ત્યાં ખંભે નાખતા હોય, એ અબોટ્યું કહેવાય. શું કહેવાય? અબોટ્યું. બોટાય નહીં, પાણીમાં ન નાખો. પાણીમાં નાખો એટલે શું થઈ જાય? બોડે થઈ જાય. અને પેલો એક લેયર આખું ચડી ગયું હોય તેલનું, ઘીનું, મસાલાનું, ધૂળનું, તો એ પવિત્ર કહેવાય. શું કહેવાય? આ બધી કુળ પરંપરાઓ. શું? લ્યો, ઈ છૂટે નહીં. હા, ઈ છૂટે નહીં. ગમે એમ કરો ને તો ચોખ્ખાઈ. એટલે આવી જે પરંપરાઓ હતી, જે જડતાને પામેલી બધી, એ છોડવી કેટલી અઘરી ભગવાનની આગળ, ભગવાનના સાધુની આગળ. અને ત્યારે ઋષિ પત્નીએ છોડી દીધી. ભલે જેને જેમ, અમારા ધણીઓને જે કેવું હોય તે ભલે કે. અરે પરંપરાના લોકોને તમે જોવો, એક હેમરાજ શાહ શેઠ, મરજાદી વૈષ્ણવ, ઘરની બહાર પગ મૂકે અને નાઈ નાખે. અને એક સ્વામી તો એક વલ્લભ, બાકી બધા બાવા. આમ કે આટલી કુળ પરંપરાઓ હતી, બધું હતું. છતાંય જે દિવસે એના દીકરાઓને સત્સંગ થયો અને દીકરાઓ થકી એના પિતાને સત્સંગ થયો, અને તે દિવસે યાદ રાખો
એના બાપના દાડાને દિવસે આખી નાચ ધંધુકાની બોલાવી અને બધાને જમવા બેસાડ્યા. અને તે દિવસે નાયતના પ્રમુખ બધા ઊભા થયા અને કીધું આ કંઠી તોડી નાખો છોકરાઓ, ત્યાર પછી તારા બાપનો દાડો ખાઈશું, નહીતર ઊભા થઈને ભાગી જઈશું. પીરસેલા પતરાવાળા બોલો, કંઠી તોડી નાખો ને તિલક ચાંદલા ભૂઈ નાખો, સત્સંગ મેલી દો, પછી જ આ નાયત જમવા બેસશે, નહીં તો નહીં બેહે. ને તે દિવસે આ સિંહ જેવા બે સહજાનંદીઓ એ કે તમારે જમવું હોય તો વેલકમ અને ભાગવું હોય તો ભીડકમ. હા ઉપડો, બાકી આ કંઠી તો જો આમ બાર જ રહે ને, ભભકાદાર ચિલક ચાંદલો રહે ને, શિખારે સ્વામિનારાયણ રહે, ભગવાનને ના સાધુ રહે. નાય તે દિવસે જમ્યા વગર પતરાવાળા ઉપરથી ઊભી થઈને વહી ગઈ. અને તે દિવસે મહારાજને સમાચાર મળ્યા અને મહારાજે 100 જેટલા સાધુ ને 1000 જેટલા હરિભક્તોની ફોજ ઊભી કરી અને હાલો આપણે આજ હેમરાજ શાહનો દાડો ખાવા જવું છે. મારતે ઘોડે આવ્યા સુંદરિયાણા અને પીરસેલા પતરાળો પર પંક્તિ પાડી દીધી ને બધાને જમાડી દીધા. શ્રીજી મહારાજે વાહો થાબડી દીધો. વાહ શાબાશ, આને કહેવાય ભગવાનને ભગવાનના સાધુનું માહિતમ. કુળની રીતિ હતી, કાઢી નાખી, ના જોઈએ. જો ઋષિ પત્નીએ પોતાના કુળની રીત વિસારી, અંગ રાજાએ પોતાના દુષ્ટ પુત્ર વેનનો ત્યાગ કરી દીધો. એવું નહીં કે ભાઈ પુત્ર જ પિતાનો ત્યાગ કરે. આ ઘણી જગતમાં વાત ઉલટી લાગે કે આવું કોઈ દી કરાય નહીં, આ તો ખોટે માર્ગે ચડાવે. પણ આ શાસ્ત્રના ઇતિહાસો પડ્યા છે. શું કરે તમે? જેમ પ્રહલાદે બાપનો ત્યાગ કર્યો એમ વેન રાજાએ પોતાના દીકરાનો ત્યાગ કરી દીધો. કારણ કે દીકરો ઠગત હતો, કુસંગી હતો, ભગવાનને સાધુનો વિરોધી હતો. અને બલિરાજાએ તો પોતાના ગુરુનો ત્યાગ કરી દીધો. લ્યો લ્યો, સમય થોડો વધારે થઈ ગયો, સોરી, મારું નજર ત્યાં ગઈ નહીં. એટલે આ 25 કડી પૂરી થઈ. ઠાકોરજી મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી.